السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ افضل صاحب جزاک اللہ. جی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. سب سے پہلا سوال بڑے غور سے سنیے اور جواب دیجئے. جنت جو اتنی لاجواب اور بے مثال ہے، دائمی بھی اور ابدی بھی ہے، اس میں داخلے کا کیا بندے کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس جنت کا حصول اس کے لیے ممکن ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے؟ جلدی بتائیں کیا کام کرنا ہوگا بندے کو؟ تزکیہ آتی اللہ نفس. آیت قرآن کی بتائیں. خدا کے بندوں کیا بات کرتے ہیں آپ، قرآن کے طالب علم بنے. اللہ کہتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جو جس نے تزکیہ نفس کر لیا. تو کامیابی دنیا میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت، اور آخرت میں جنت، دونوں گارنٹیاں اس شخص کے لیے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. آج آپ نے بہت توجہ سے بیٹھنا ہے. اور ہم یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، دوسرے قرآن بھی نہیں پڑھتے. خدا کے لیے ذہن سے نکال دیجئے. ہمیں اللہ سے وہ تعلق قائم کرنا ہے جو صحابہ صحابیات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر جنت نہیں مل سکتی. اور تزکیہ نفس کی انہوں نے انتہا کی. اور آج ہم نے ابھی آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جب میں آپ سے سوال کروں گا اور میں جواب دوں گا، آپ نے سوال پہ سوال کرنے ہیں تاکہ آپ آج اس مضمون کو سمجھ کے اٹھیں. اچھا، اب تزکیہ نفس آج کا ٹاپک ہے نا؟ جی جی سر. جی اچھا، سر. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ تزکیہ کے معنی، ساری نفس کے معنی کیا ہیں؟ نفس کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھو نعمہ باجی جاگ رہی ہیں تو ان سے پوچھ لو، کوئی کام ہے تو بتا دیں. ہم نا ہاں. آپ اپنا بند کریں مائک اور سوال سنیں. ہاں جی، نفس کیا چیز ہے، جلدی بتائیں. اب اگر مجھے نفس کا ہی پتہ نہیں تو میں خاک تزکیہ نفس کروں گا؟ بتائیں نا مجھے. میں اپنے متعلق جو جانتے ہو وہ یہ کوئی جواب نہیں ہے. اب بڑے غور سے سنیں، اور وہ کل میں نے آپ کو 6 پیج بھیجے ہیں نا شام کو، اس کو سامنے رکھیں اور میری بات پوری طرح سنیں، سوال کریں تاکہ آپ اس مضمون کو سمجھیں اور اپنے تزکیہ نفس کے بارے میں آج سے الرٹ ہو جائیں. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، نفس کیا چیز ہے؟ آپ میں کسی نے جواب نہیں دیا مجھے. ڈاکٹر صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ ام عبداللہ آپ لائن پہ ہیں؟ انصر صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ ام عبداللہ بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر وہ تھوڑا سا لیٹ آتی ہیں، ابھی ان کے آنے میں ٹائم ہے، وہ 15 پر آتی ہیں. ہاں لیکن چلے میں آج ان سے بات کروں گا. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، دیکھیں نا یہی وہ چیزیں جب مس کرتے ہیں آپ. اچھا، نفس کیا چیز ہے، میرا نفس کیا چیز ہے؟ اچھا، سب سے پہلے اس کا نادرہ بھابی نے بتایا لیکن مجھے پتا ہے ان کو معنی نہیں پتا. میں، نفس، انسان کے اندر جو میں ہے نا، کہ میں کیا چیز ہوں، یہ میں نفس ہے.
اب لکھیں کہ یہ نفس جو ہے، میں جو ہے، وہ اس کی ملکیت میں کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 جسم، نمبر 2 دل و دماغ، نمبر 3 قوتیں اور قابلیتیں، نمبر 4 احساسات اور جذبات وغیرہ وغیرہ میں پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن 4 یہ بنیادی چیزیں ہیں: جسم، دل و دماغ، قوتیں اور قابلیتیں، احساسات اور جذبات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ کہ میں ایک سمپل چیز نہیں ہے، ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ چاروں چیزیں نفس کا حصہ ہیں، اجزاء ہیں نفس کے۔ یہ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جلدی جواب دیں تو وقت ضائع نہ کریں۔ الحمدللہ جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ انسان کو یہ دل و دماغ، یہ جسم، یہ قوتیں اور یہ قابلیتیں، احساسات اور جذبات کس نے دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ بتائیں نا آپ۔ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سر، ہمارا اللہ تعالیٰ نے امتحان دیے ہیں۔ کیوں چاہیے دیے؟ بھائی کس لیے دیے ہیں؟ کہ آیا ہم اچھا تاکہ عمل کرتے ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے ہم ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے اس کو خوب طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ ام عبداللہ بالکل غلط۔ آزمایا اللہ جائے، آزمائش کے لیے دیے ہیں سر۔ غلط۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نائب بنایا، خلیفہ بنایا، خلیفہ بنانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اب جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی سر جی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کا نفس، اور نفس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں: جسم، دل و دماغ، قوتیں، قابلیتیں اور احساسات و جذبات۔ اچھا، نفس کا تو مجھے سمجھ آ گیا۔ اب تزکیہ کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی، اپنے نفس کو نیکی کی طرف مائل کرنا۔ میں لفظی مطلب پوچھ رہا ہوں۔ اگر لفظی مطلب آپ کو نہیں پتا تو یہ تو آپ رٹ رکھا ہے۔ سر جی، پاک کرنا، صاف کر، کیا پاک، کیا صاف کرنا، کیا پاک کرنا؟ یعنی اس کے اندر سے جو بھی غلط چیزیں ہیں، جو بھی اس کے مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کے جو اپنے خلاف دل، دماغ غور و اور فکر سوچ کو کرنا سر، غور و فکر اپنے کرنا، خیالات یعنی کو اپنی پاکیزہ رکھنا۔ سر اپنے آپ کا جائزہ لینا، غور و فکر ان سب کرنا۔ چیزوں۔ اب آپ کو 2 دن ہو گئے ہیں، آپ کے پاس تزکیہ نفس کا ہینڈ آؤٹ تھا، اور اسی کے آپ اگر دیکھیں تو پیج 3-4 پر تزکیہ کا لغوی مفہوم، تزکیہ کا اصلاحی مفہوم آپ نے بالکل نہیں پڑھا، کسی ایک نے بھی نہیں پڑھا۔ اور خدا کے بندو، قرآن کے آپ طالب علم ماشاءاللہ اتنے زبردست، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے والذین جہدوا فینا، جو لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہدو کا مطلب انتھک کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بے ضرور ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے اس سے بڑی اللہ کی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میں کوشش کروں گا تو میں ضرور سیکھوں گا۔ آپ دیکھیں، جذبے اپنی جگہ، لیکن اگر کوشش نہیں کرتے تو یہ جذبے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب آپ نکالیں پیج 4، جو آپ کا ہینڈ آؤٹ میں نے پرسوں بھیجا ہے آپ کو، کس نے پرنٹ کرایا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ کرایا سر جی، میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، یہ میں نے دوسری دفعہ بھیجا ہے، مجھے پتا ہے۔
اللہ کے بندو یہ سب چیزیں اتنی اہم ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے شروع میں، آیت قرآن کی بتائی ہے، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جنت میں داخلے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس شخص نے تزکیہ نفس کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا حقدار قرار دیتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ نے مجھے تو نفس کے معنی بھی نہیں بتائے، نفس کو پوری طرح سمجھا آپ نے؟ سوال کریں، آج موقع ہے آپ کو، اور کتاب میں نے بھیج دی ہے آپ سب کو، کتاب کا نام ہے تزکیہ نفس اور لکھی ہے مولانا امین احسن اصلاحی نے۔ وہ کتاب آپ میں سے ہر ایک کو گھر میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کے بچے، آپ کے خاندان والے اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور تزکیہ نفس کے بغیر نہ جنت ملے گی، اور وہ دائمی اور ابدی اور بے مثال اور لازوال جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے۔ میں اور آپ ہماری اولادیں اگر اس معیار پہ پوری نہیں اتریں گی تو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا۔ لہذا سب سے پہلے نفس کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب تزکیہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عربی زبان میں تزکیے کا مفہوم کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا اور اس کو نشو نما دینا اور اس کو پروان چڑھانا، کمال تک پہنچا دینا۔ اچھا، اس کی مثال دیجئے بنا تزکیہ نفس کی جو یہاں ڈیفینیشن ہے لغوی کا مطلب ہے لغت میں اس کے کیا معنی ہے، ڈکشنری میں کیا معنی ہے۔ چلیں آگے پڑھ کے پھر میں سوال کرتا ہوں آپ سے۔ میں آگے نہیں پڑھاؤں گا جب تک آپ لوگ سمجھیں گے نہیں، سوال کریں جتنی مرضی ہے۔ تزکیہ کا اصطلاحی مفہوم، پیج 4 کھلا ہے آپ کے سامنے، جلدی بتائیں۔ جی سر، جی سر جی۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں شریعت اسلامی میں تزکیے کا اصطلاحی مفہوم وحی الہی کیا ہے؟ قرآن اور سنت حدیث کی روشنی میں نفس کو غلط رجحانات و میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈال دینا اور نفس کو درجہ کمال پر پہنچنے کے لائق بنا دینا۔ دوسرے لفظوں میں تزکیہ نفس جو ہے وہ فروغ ذات ہے، فروغ ہوتا ہے کسی چیز کو نشو نما دینا، اور تحسین کا مطلب ہے اس کو خوبصورت بنانا، دونوں سے عبارت ہے۔ میں اس کو کھول کے مثال سے بتاتا ہوں۔ مثلا شریعت اسلامی کے حوالے سے میری نماز کتنی اقامت صلاۃ، ان ساری جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں اس کے ظاہری بھی آداب اور باطنی آداب کے ساتھ جو پڑھے گا، جس کمال کے ساتھ پڑھے گا اسی کمال کے ساتھ وہ نماز اس کے تزکیے کا سبب بنے گی۔ اچھا، پھر ایک اور بہت آسان بات مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اخلاق اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے 3 کام آپ کو کرنے ہیں، ایک حقوق و فرائض، فضائل و رذائل اور آداب۔ تینوں میں آپ کمال پہ ہوں تو آپ نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ اگر انسان رذائل میں ملوث ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، اس کے آداب ٹھیک نہیں ہیں، وہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا؟ جس کے اخلاق خراب ہوں گے، جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندو سوچیں، اب میری بات سنیں غور سے۔ اگر جس بندے کا اخلاق خراب ہے اس کے معاملات یقیناً خراب ہوں گے۔ جھوٹا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولے گا، سارے معاملات خراب۔ بددیانت ہے، بددیانتی کرے گا، سارے معاملات خراب۔ تو اخلاق کا ٹھیک ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے تزکیہ اخلاق، تزکیہ معاملات، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ افضل چیمہ صاحب سمجھیں کہ نہیں سمجھے بات آپ؟ افضل صاحب کہاں گئے ہیں آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز آ رہی ہے، سمجھ اندر سے؟ الحمدللہ۔
تو جواب دیا کریں نا، وقت اتنا ضائع کیوں کرتے ہیں؟ سر یہ میوٹ ہوا ہوا تھا۔ ہاں میوٹ آپ کھولنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ اچھا، نفس آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جلدی بتائیں کہ نفس کیا چیز ہے انسان کا۔ اب آپ کو بالکل سمجھ آنا چاہیے کہ تزکیہ نفس، بالکل اگر نفس سمجھ آ گیا نا تزکیہ کی ڈیفینیشن کے بعد، کہ مجھے اپنے جسم کی اصلاح کرنی ہے، مجھے دل و دماغ سوچنے اور فکر کرنے کے حوالے سے اور جتنی قابلیتیں اور صلاحیتیں ہیں اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اچھا، قوتیں اور صلاحیتوں کا تزکیہ کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ بولا کریں نا تاکہ جواب دیں۔ سر ان کو نیکی کے راستے پہ، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ مائل کرنا۔ میں نے سوال قوتوں اور صلاحیتوں کا پوچھا ہے اور آپ نیکی کی بات کر رہے ہیں۔ سر قوتیں اور صلاحیتیں اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانی ہے، اس شیطان لیے کی راہ میں نہیں لگانی۔ ذکیہ صاحبہ یہ اللہ کی دین ہے، اس نے ایک خاص مقصد کے لیے دیا ہے۔ اگر میں اس مقصد کے لیے صرف کر رہا ہوں قوتوں صلاحیتوں کو، دل و دماغ کو، احساس و جذبات کو، تو میں نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا جو رب نے مجھے ٹارگٹ دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں میں تمہیں دوں گا، تم نے میرا خلیفہ بننا ہے اور تم نے شیطان کا خلیفہ نہیں بننا۔ تم نے جیسے مسلمان حکمران آج طاغوت کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں وہ نہیں بننا۔ اب بات سمجھ آئیے ذکیہ صاحبہ کہ نہیں سمجھ آئی؟ جی سر۔ اس طرح بات سمجھیں گے تو عمل، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے گا۔ اگر بات ہی سمجھے نہیں آئی تو عمل خاک سمجھ آئے گا۔ اچھا، بات کو سمجھنا اور پوری طرح سمجھنا، مثالوں سے سمجھنا، اس کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا جلدی بتائیں۔ ناظرہ بابی اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ پاکیزگی اختیار کرنا۔ علم اللہ کی بندی، آپ نے MSc کیا ہوا ہے، ٹیچر رہی ہیں، علم، یہ سب علم ہے۔ یہ علم کہاں سے ملے گا جس میں ہم اپنی تزکیہ کر سکیں؟ قرآن و سنت۔ قرآن و سنت سے۔ یہ ہیں وہ چیزیں، جب اس طرح میں سمجھتا ہوں تو پھر مجھے بالکل پتہ چلتا ہے کہ وہ علم جس علم کی بنیاد پر مجھے جنت ملے گی وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کا علم ہے۔ اس رب کا کمال دیکھیں، اس نے کتاب بھی نازل کی، اس کو محفوظ بھی کر دیا، زبر زیر کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ کیا نہیں کیا؟ جی سر۔ چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں لوگوں نے اسی زبر زیر کے ساتھ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ بے شک سر، کس نے ایسا ہی ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ اور قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ کتاب جس کا میں نے علم، کمال کا علم، ہدایت میں سب سے اتھینٹک کتاب، اور اس کی حفاظت میں نے کر دی، کیا تم نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ یہ قبر میں سیدھا سادہ سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں ہیں نہیں ہیں؟ جی سر۔ اچھا، اب آپ کا کوئی سوال ہو نفس کے بارے میں یا تزکیہ کے بارے میں، جب تک ہم مضمون کو پوری طرح سمجھیں گے نہیں مثالوں سے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ پھر میں آگے چلوں۔ اس کو دوبارہ سے بتا دیں، اصطلاحی معنی وحی الہی کی روشنی میں اس کو ذرا تھوڑا سمجھے، میں نے سمجھنا ہے۔ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے نا پرسوں کا؟ صفحہ نمبر 4 میں نے بتایا آپ کو، میں آپ سب کے لیے آپ کا وقت ضائع نہیں، اپنا وقت، سب کا وقت ضائع نہیں کر سکتا، میں مجرم ہوں گا۔ آپ نے سوال کیا ہے، جسم سمجھ آ گیا آپ کو؟ آنا سمجھ آ گیا نہیں آیا؟ نفس سمجھ آیا نہیں آیا؟ جی جی سر، آگے آپ کو کیا تزکیہ سمجھ نہیں آیا؟ اصطلاحی معنی نکالیں، پیج 4 جلدی سے پڑھیں لاؤڈلی پڑھیں۔
پڑھیں, وقت ضائع مت کریں. میں پڑھ دوں؟ سر کوئی اور پڑھیں. شریعت اسلامی میں تزکیہ کا اصطلاحی مفہوم وحی الہی قرآن و سنت کی روشنی میں نفس کو غلط رجحانات اور میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈال دینا اور نفس کو درجہ کمال پر پہنچنے کے لائق بنا دینا ہے. دوسرے لفظوں میں تزکیہ فروغ ذات اور تحسین ذات دونوں سے عبارت ہے. اب میڈم جس نے سوال کیا تھا بات سمجھ آئیے, کون سی سمجھ نہیں آئی میں کھولوں اس کو؟ جی سر آ گئی ہے, وہ میرے پاس ہینڈ آؤٹ نہیں میں نے تھا. تو پھر آپ کلاس میں کیوں بیٹھی تھی؟ اتنی آپ محنت سے محبت سے کلاس میں آئی ہیں تو بغیر 100. کل میں نے کہا تھا میں نے تزکیہ نفس پڑھانا ہے. دیکھیں میں ایسا ٹیچر نہیں ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ سمجھے نہ سمجھے اس کی فکر نہ ہو. مجھے بڑی فکر رہتی ہے کہ میں جو وہی بات کہوں آپ بالکل اس کو اسی مفہوم میں سمجھ کر اس کو زندگی کا عمل کا طریقہ بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا مستحق بنا دے. اچھا سر جی اب یہاں صرف 2 ہی پوائنٹس لکھیں گے جو آپ نے پہلا ایک پوائنٹ بتایا شریعت اسلامی کے حوالے سے, میں نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ جو میں اس کو پڑھوں گی تو اس کے میرے تزکیے کا باعث بنے. دوسرے نمبر پر آپ نے اخلاق لکھوایا. بس یہاں 2 ہی پوائنٹس ہوں گے یا اور بھی ہوں گے؟ بھائی میں نے ایک مثال دی ام عبداللہ, آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب میں نے آپ کو صرف نماز نہیں, نماز تو عبادات کا ایک چیز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, دعائیں ہیں, درود ہے, یہ ساری عبادات کا حصہ ہے. پھر اخلاق ہیں, اس میں آداب جتنے آداب ہیں, جتنے اس میں فرائض وہ ہیں اور جتنے اس میں ہیں فضائل و رذائل سارے اس کو آئیں گے. آپ ایک کی بات لے کر بیٹھ گئی ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سر جی آ گئی سر جی 5 منٹ. ایک مثال دے سکتا ہوں میں, ساری مثالیں دوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. آپ جیسا طالب علم سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پوری بات کو سمجھے گا. سوال کریں تاکہ لوگ بھی سمجھیں, آپ بھی سمجھیں. اچھا اب آپ پیج 1 پہ آ جائیے اس ہینڈ آؤٹ کے, تاکہ جو 12 پیج کا میں نے آپ کو بھیجا ہے. اور سب سے پہلے اب تزکیہ اور نفس کا آپ کو سمجھ میں آ گئی بات جو میں نے کھول کے بیان کی ہے. کوئی سوال ہے؟ اب آئیں پیج 2 پر. پیج 2 پر لکھا ہے کہ جسم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا وَمِنْ آیاتہ, اللہ کی نشانیوں میں سے. کہ نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کی یاد دلاتی ہے. تو جسم کیسے اللہ کی نشانی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. ہم جب اب خود کو دیکھتے ہیں جب تو مٹی سے پیدا کیا. پھر آسان تقویم بنائی ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, بہت عمدہ آپ نے کہ اللہ نے اس جسم کو مٹی سے بنا کے, آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے اس جسم کو کیا کچھ دیا ہے. دل و دماغ, قوتیں, قابلیتیں, احساسات, جذبات. تو یہ اس کا کمال ہے, یہ اسی کی نشانی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا عظیم ہے جس نے مجھے بنایا ہے. ان خلقکم من تراب. تو جسم کے بارے میں بات کلیئر ہو گئی آپ کو. نفس کو سنیں, اللہ نے نفس کو بنایا اور پھر کیا کیا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس انسانی اور اس کی ذات کی قسم, وا قسمیہ ہے. سواہا جیسے اس کو بنایا, اور اس بنانے میں آپ دیکھ رہے ہیں عظمتوں, رب کی عظمتوں کی کیا دلائل ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, جب اس کو پیدا فرمایا بنانے کے بعد تو اس میں کیا ودیت فرما دی اللہ نے, کیا چیز عطا فرما دی؟ اس نے فجورہ و قدرت میں تقواہ. رکھ دیا, بدی بھی اور اچھائی بھی, دونوں نیکی اور بدی دونوں کا شکر دے. بدی اور تقوی نیکی بالکل سجا دی. تو ہر انسان چاہے کافر کے گھر پیدا ہو, مومن کے گھر پیدا ہو, یہ چیز اللہ نے اس کو اندر رکھ دی ہے, الہام کر دی ہے. یہ ہے نفس. اور اب اس نفس کو مالک بنا دیا جو میں نے آپ کو بتایا. جسم ہے اس کے پاس, دل و دماغ ہے, قوتیں اور صلاحیتیں, قابلیتیں ہیں, اور احساسات اور جذبات ہیں.
नफ्स भी समझ आ गया आपको? शाबाश, सवाल करें आपने। अब तीसरी चीज है, इंसान पूरा एक जिस्म, नफ्स और रूह क्या है? सुम्म सव्वाहु, फिर उसको ठीक ठाक किया, नाक कान आंखें बिल्कुल ठीक बना के फिर क्या किया? वनुफ़िख़ फ़ीहि मिन रूहिही, और अपनी तरफ से एक रूह फूंक दिया। ये है रूह। ये कहां से आई है? जल्दी बताएं। आसमान से। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से, आसमान से, बिल्कुल आपने ठीक बताया। अच्छा, अब इस रूह का क्या होगा? ये क्या, इस रूह के तकाजा क्या होगा? इसको वही चाहिए। सर इसकी ग़िज़ा भी आसमान से ही आई है, कुरान और सुन्नत वही। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसकी रूह की ग़िज़ा वही रब्बानी है, क्योंकि ये आसमानों से आई है। जिस्म मिट्टी से बना है। कमाल देखें, आयाती ही का लफ्ज सुने कि जिस्म मिट्टी से बना है तो सारी ग़िज़ा कहाँ रख दी गई है? जमीन में। हर चीज उग रही है। आप देख रहे हैं, मेरी जिस्म की हर जरूरत जमीन पूरी कर रही है, और रूह आसमान से है, तो रूह की जरूरत कहां से पूरी होगी? आसमान से। उसके लिए अल्लाह ने क्या भेजी है? वही। अच्छा, जो शख्स वही पर अमल नहीं करता और उसका इनकार करता है, तो उसकी रूह का क्या मसला है फिर? उनकी उससे मैयत कहा गया, मुर्दा कहा गया, वो उसकी रूह मुर्दा हो जाती है। उसकी रूह, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब ग़िज़ा ही नहीं मिलेगी तो मुर्दा रूह के साथ जिंदा रहेगा, हैवान होगा। तीनों पर कोई सवाल? ये पेज नंबर 2 की बात कर रहा हूं, जिस्म, नफ्स और रूह। आज अगर मैं कल नाम लेके आपसे सवाल करूंगा, आज पूछ लें, जितने मर्जी ये पूछें। अच्छा, अब जरा नफ्स इंसानी की खुसूसियात बताई गई हैं, बड़े गौर से देखिए, बड़ी अहम बात है। नफ्स आरजुएं और ख्वाहिशात रखता है। आप अपने अंदर देख लें, क्या आरजुएं आपकी कि दौलत ये हो, माल कोठियां ये हों, और फिर ख्वाहिशात कि मुझे फलां चीज भी चाहिए, फलां चीज भी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, नफ्स को राहत और तकलीफ पहुंचती है। आपको पता है, हर अच्छे काम से हमें राहत मिलती है, और हर बुरे काम से हमें तकलीफ पहुंचती है, बीमारी में भी तकलीफ पहुंचती है, वगैरह वगैरह। नफ्स डरता है, लेकिन हिम्मत और हौसला भी रखता है, बिल्कुल मुतजाद। डरता भी है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने चकवाल में पढ़ा, फिर एनईडी में पढ़ा, तो यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की। ये जो लड़के बहुत डरते हैं ना, स्टूडेंट्स में ऐसे लोग होते हैं जो बड़े डरते हैं, लेकिन ये कब बहादुर होते हैं भला? जल्दी बताएं मुझे। इनमें हिम्मत और हौसला कब ऐसा आ जाता है कि ये जब भी मुजाहिरों में होते हैं ना, मुजाहरे हो रहे थे, आप देखेंगे कि ये शख्स जो तनहा डरता और वहां बड़ा हंगामा खेज जिंदगी में मुलव्वस होता है। एक एक चीज को पढ़ें, समझें। नफ्स वसावस का मरकज भी है। वसवसे का क्या चीज होती है भला? शैतान की तरफ से उकसाहट होती है। सर जी, ये जो वसवसा। आपने मिसाल बताई है कि वो एक क्लास में डरता है और फिर वहां जाकर तो ताकतवर हो जाता है, तो इसकी नहीं क्या वजह नहीं होती नहीं, नहीं, वसवसा का इसकी वजह क्या होती है? जी? ये आपने पूछा ना। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। वजह यह है कि इंसान के नफ्स के अंदर ये चीज है, जब वो अपने आप को सेफ महसूस करता है ना, मुजाहिर महसूस सेफ महसूस करता है ना, वो हंगामा और सबसे नारे लगाने में आगे। तनाव छोड़ दें तो डर की मारे एक बात भी नहीं करेगा। अब सिद्रा शफी साहबा समझ आ गई बात? जी सर जी। अच्छा, इसका मतलब है कि तन्हा डरता है, और अगर कोई साथ हो तो फिर उसको हिम्मत आ जाती है। यानी ये नफ्स की कैफियत बताई है कि यही नफ्स जो इतना डरता है, दूसरी तरफ वो इतना बहादुर होता है हंगामा खेजी में, जब सब अपने आप को सेफ महसूस करता है। नादरा भाभी, आपने भी क्लास में ये चीज देखी होगी। अच्छा, अब वसवसा क्या है?
नफ्स वसवसा का मरकज भी है और नेक ख्वाहिशात का भी। अब मैं बताता हूं आपको, बड़े गौर से सुने। वसवसा होता है ऐसी बुरी ज़हन में डाल देनी बात कि जिससे इंसान गुमराह हो जाए। शैतान वसवसे डालता है। उसने क्या किया, हजरत आदम और अम्मा हवा को दिल में ये ख्याल दिया, वसवा डाला कि देखो ये जन्नत इतनी खूबसूरत है, तुम ये फल जो अल्लाह ने मना किया है, इसलिए तो मना किया कि अगर खाओगे तो तुम हमेशा इस जन्नत में रहोगे। अब वो वसवसा अल्लाह की नाफरमानी का था। इसी तरह हर इंसान, मेरे और आपको भी शैतान बड़े बड़े वसवसे दिल में डालता है, लेकिन हम क्यों झटक देते हैं शैतान के नफ्स वसवसों को? जल्दी बताएं। अल्लाह के बंदो, जी, जब हम कुरान और सुन्नत की तालीमात से जुड़े हुए होते हैं तो फिर हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं उस शैतान के वसवसे से। तो अल्लाह ताला हमें महफूज फरमा लेते हैं। उम्मे अब्दुल्ला, आप अल्लाह ताला से इतने डरते हैं, अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि शैतान की कोई चाल भी आप पे कारगर नहीं होती। हालांकि वो वसवसे दोनों में डालता है, बुरे लोगों में वो बुराई में फटाफट लग जाते हैं। आप क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह खुद कहता है कि इसका, शैतान का मेरे बंदों पर कोई जोर नहीं। आप अल्लाह के ताबे फरमान हैं, आपने अपनी सारी ख्वाहिशात को ताबे कर लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको पता है कि आपने अपनी ख्वाहिशात को ताबे कर लिया कुरान और सुन्नत के, और वो सारे वो काम कर, शैतान वसवसे बुरे ख्यालात डालता है जो आपको गुमराह करके जहन्नम में ले जाना चाहता है। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी जी सर, सर। और ये जो आगे है कि नेक ख्वाहिशात का भी, इसको भी थोड़ा वाज़ेह करें। जरदाश साहिबा, आपको तो पता होगा, नेक ख्वाहिशात की वजह से इंसान के अंदर अल्लाह ने फल हमहा फुजूरहा व तकवाहा पढ़ा है ना आपने? जी जी। जिसके ज़हन में ये होता है कि मैं, अल्लाह मुझसे राजी हो, वो नेक ख्वाहिशात हैं और वो नेक अमल करेगा। अब जी बात जी समझ आई है कि नहीं आई? जी, जज़ाकल्लाह। ये देखें ना, ये नफ्स की खसूसियात बयान हो रही हैं, दोनों मौजूद हैं, मुतज़ाद किस्म की। तो अल्लाह कहते हैं, देखें काफ की आपके लिखी हुई है, वन्नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सहू। अल्लाह इतना अलीम और खबीर और आलिमुल गैब है कि उसको पता है कि शैतान किसके दिल में क्या बुरे वसवसे डाल रहा है और वो कितना गुमराह हो रहा है या कितना उससे बच रहा है। अच्छा, जी नफ्स तकब्बुर का शिकार होता है। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं तकब्बुर है क्या, जल्दी बताएं। जी, अपने दूसरों आप को को हकीर सबसे जानना और अपने आप को बढ़िया जानना, दूसरों से कम बिल्कुल करना। आप ठीक कहा कि हर बात अपनी बात को, तो ये काफरों का सब तकब्बुरी तो है कि वो कहते हैं हम कुरान को नहीं मानेंगे। देखें ना आगे मिसालें लिख, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, फिरौन वगैरह, इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। और तो इनकार किया क्या, तकब्बुर, कि हमारी बात ठीक है। उस बदबख्त फिरौन ने तो कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं तुम्हारा। अब वो कैसे अल्लाह को मान देता? लिहाजा पढ़े समझें, ये नफ्स की मर्जें हैं। नफ्स अफ़्व दरगुजर और इंतकाब दोनों के जज्बात रखता है। आपके प्यारे अगर गलती करें तो आप क्या करते हैं भला, जल्दी बताएं? दरगुजर माफ कर दरगुजर करते हैं। दरगुजर करते हैं। और जब वो शख्स जो आप तकब्बुर की वजह से क्या करते हैं कि जो शख्स जरा आपका नौकर या गलती करे तो आप फौरन गुस्से में आ जाते हैं। नीचे बड़ी प्यारी बात है, जुल्म और अदल दोनों मौजूद हैं। रहम, अच्छा, गुस्सा और रहम, हकारत और मोहब्बत दोनों मुतजाद और दोनों मौजूद हैं इंसानी नफ्स में। शहवत और पाकदामनी, पूरा पढ़ लें, आप खुद पढ़ें जल्दी से, ये नुक्ता पूरा पढ़ें, और मुझे जिसकी कहे मैं आपको मिसाल से खोल देता हूं।
पढ़ लिया आपने? जी सर। जी सर। जी सर जी। अच्छा, बताएं मैं किसको खोलूं, वरना मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। फयाजी और इसराफ को खोलें। फयाजी और इसराफ को। अच्छा सुने, आप बड़े गौर से सुने। फयाज वो शख्स होता है जो हकीकतन फयाज हो, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। जब आपको अल्लाह से मोहब्बत है ना, अल्लाह ने बार बार फरमाया कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो फयाजी ये है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के दिए हुए माल में से लोगों, गरीबों को, मिस्कीनों को, अहले कराबत को उनका हक देना, ये हमारे अंदर मौजूद है। और उसी के साथ इसराफ, पैसा है ना, और शादी ऐसी करूं और मंगनी ऐसी करूं कि मैं इतना पैसा खर्च करूं कि लोगों में मेरा नाम रोशन हो जाए। ये है दोनों मुतजाद, दोनों मौजूद हैं, फयाजी भी और इसराफ भी। लेकिन जो बंदा अल्लाह का पक्का बंदा मोमिन है, जिसने तज़किया नफ्स किया कर रखा है, इसराफ नाम की चीज उसमें नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। अब आपको यही समझ आना चाहिए कि ये नफ्स की जो खसूसियात हैं, पाकीज़ तज़किया नफ्स ये है कि बुरी सारी खराबियों को निकाल कर और अच्छी चीजें जो यहाँ बयान हुई हैं उनको बाकी रखना नफ्स में, ये तज़किया नफ्स है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ज़रताज साहब समझ आई बात कि नहीं आई? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सच्ची बात बताएं कि तज़किया नफ्स इस तरह आपने कभी समझा है? सच्ची बात बताएं। सर जी, जब से आप पढ़ा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को समझती हूँ मैं कि हर बुराई को छोड़ दे, और जहाँ पे भी कोई बुरी चीज नजर लेकिन वो आती है। अलग बात है। मेरा सवाल ये है कि ये हमने तज़किया नफ्स, मैं इसलिए नहीं कि किसी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इस मजमून को इस तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं। जी सर जी, ऐसे नहीं पढ़ा पहले कभी। अच्छा, अब ये जो सूरह शम्स की 7 और 8 आयत है ना, वो नफ्सिम वमा सव्वाहा फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, इस ऊपर जितने नफ्स की खुशियात है ना मुतजाद, बुरी खसूसियात को इंसान को अल्लाह ताला ने इल्हाम कर दी हैं जब पैदा फरमाया है काफर के अंदर भी, कि वो मसलन हकारत के किसी से नफरतें करना अल्लाह ने मना फरमा दिया। वो जानता है मोहब्बत वो उस अच्छी चीज है, वो उसको पहचानता है। शहवत बुरी चीज है, उसको पहचानता है। पाकदामनी अच्छी चीज है, उसको अल्लाह ताला ने ये चीजें उसके ज़हन में इल्हाम कर दी हैं। अब होता क्या है, बड़े गौर से सुने और समझें बात को। मेरा घर जो है, नऊज़ बिल्ला, वो न पर्दा है और यानी फहाशी हर चीज वहां बच्चा देखता है। इस बच्चे की क्या होता है, ये जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर पहचान रखी है, ये क्या होती है भला जब घर का माहौल बुरा होता है? तो जल्दी बताएं। कद खाबा मन दस्साहा। आयत मत पढ़ें आप, मुझे देखें, आयत आपने बिल्कुल ठीक पढ़ी है, लेकिन यहां बताएं, जब मैं घर की बात कर रहा हूं कि मेरे घर में हर बुरा काम हो रहा है, नऊजुबिल्लाह, बुरे असरात और बच्चे पर पड़ेंगे सर। जब जी बुरा माहौल हो, जब बुरा तो माहौल होगा तो मुआशरे के बुरे लिए असरात पड़ेंगे। हर एक के लिए सर जी बिगाड़ का सबब बनेगा वो शख्स। आप बिल्कुल जवाब उल्टा सीधा दे रही हैं, समझ नहीं रही। मैंने आपसे कहा कि वो जो मेरे अंदर पहचान अल्लाह ने रखी थी वो मिट जाएगी, मैं नेकी और बुराई में तमीज से खाली हो जाऊंगा। क्यों? मैंने उस घर में परवरिश पा रहा हूं, पल पढ़ रहा हूं, जहां कोई नेकी और बदी की तमीज है ही नहीं सिरे से। इसीलिए आज मुसलमानों के बच्चे खराब हैं, बुरे अखलाक में मुलव्वस हैं, क्योंकि उनके घरों में उनकी तरबियत ठीक नहीं है। इसके बरक्स अगर मेरे घर के अंदर पूरा इस्लाम नाफिज है कि कोई बेहयाई, बेपर्दगी, फहाशी, उरियानी का सख्ती से मैंने रोकथाम की हुई है, तो मेरे बच्चे बिल्कुल उसी फितरत, जिस फितरत के पैदा हुए हैं, उस वो कायम और दायम रहेंगे। बात समझ में आई है कि नहीं आई? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
ایک ایک چیز کو سمجھ کے چلیں تاکہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں. تو جن گھر میں والدین کا تزکیہ نفس ہوتا ہے وہ گھر کا ماحول ایسا رکھتے ہیں کہ بچے کے اندر وہ جو پیدائشی اللہ نے رکھی ہے نیکی اور بدی کی پہچان وہ برقرار اور قائم اور دائم رہتی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ. سر. جی الحمدللہ. سر. سر ہم لوگ جو ہے صرف اپنے بچوں کو تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، لیکن بڑوں کا تو نہیں کر سکتے. پھر اپنا ہی کریں گے اور بچوں کا ہی کر سکتے ہیں سر. تو پھر تو آپ کی بات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بیٹھ جانا چاہیے تھا. نہیں سر. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ فرعون کو اس کو کہو وہ اب تزکیہ اختیار کرے. اللہ کی بندی یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو یاد دلائیں. اللہ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں بہترین انداز میں. انسانی فطرت چاہے بھول بھی چکی ہے. دیکھیں حضرت عمر جیسا آدمی کس طرح اسلام لے کے آیا. جہالت کے زمانے میں کتنا ظالم تھا کہ لوگوں کو جس پتہ چلا یہ فلاں ملازمہ یا نوکرانی یا خرید و فروخت کیا ہوا غلام دین لے پہ آیا تو جا کے اس کو مارتے تھے. کیا بات کر رہی ہیں؟ قرآن کے طالب علم کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے درمیان تو ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دیں. نہیں دیں گے تو دنیا آپ کے سامنے ہے، حتیٰ کہ مسلمان ملک آپ کے سامنے ہے، آپ کا اپنا ملک آپ کے سامنے ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. سر یہ علامہ اقبال نے بھی یہی دعوت دی ہے کہ خدا آپ بندے بڑی سے دیر خود سے پوچھے آپ بتا تیری رضا کیا ہے. دیکھیں آپ علامہ اقبال نے بے پناہ بات کام کیا ہے، لیکن اب یہاں جو بات ہو رہی ہے میں نے آپ کا نام لے کے پہلے آپ بہت دیر سے آئے ہیں. میں نے ایک ہاں سوال جی کیا تھا. ہاں تو ہاں جی بڑے غور سے سنیں، یہ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے. واقعی بہت اہم علامہ ہے. اور یہ بند ہو جاتا ہے سر، آپ کا سسٹم بند ہو جاتا ہے، میں دوبارہ ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. میں تو 8-10 پہ آ گیا تھا. تو 10 منٹ لیٹ آئے ہیں نا آپ؟ ہاں جی اور 10 منٹ لیٹ. تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری طرح میں نے کھول کے بیان کیا کہ نفس کیا ہے. اس نفس کسی نے جواب نہیں دیا. پھر میں نے وہ کل قبل ہینڈ آؤٹ کا حوالہ دے کے اور آج سمجھایا پہلے تو ساری چیزیں. اس لیے علامہ اقبال نے بے پناہ عمدہ چیزیں کہی ہیں، لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے نا بنیادی، وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. سر میں نے بھی آپ کے سارے ہینڈ آؤٹ پڑھے ہیں، امین اصلاحی کا پڑھا ہے، علامہ اقبال کا پڑھا ہے، اور یہ بہت اچھا ہینڈ آؤٹ ہے ماشاءاللہ. اور میں پوری طرح انوالو ہوں آپ کے لیکچر میں. آپ انوالو ہیں تو میں نے کیا کہا ہے کہ کون سی کتاب پڑھیں؟ نہیں وہ کتاب والی بات میں آپ سے پوچھ لوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ میں اس بارے میں بڑا کمپلیٹ انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا. آپ کے ہر سوال کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. اگر جواب ٹھیک دیں گے تو سارے لوگ قبول کریں گے، جواب غلط جی دیں گے تو پھر ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے. بالکل کریں جی، میرا بالکل کریں. آپ کو چیلنج ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کروں تو آپ مجھے بالکل کہیں کہ یہ تم غلط بات کر رہے ہو. نہیں نہیں بالکل ماشاءاللہ بہت صحیح. آپ ٹاپک کی طرف آ جائیں. ایگزیکٹلی ٹاپک پہ ہیں. اچھا ٹاپک یہ ہے کہ اگر مجھے سمجھ آ گیا ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ متضاد رویے انسان کے، اور اللہ نے یہ سب رکھی ہیں. اللہ نے اس لیے یہ کمزوریاں اور خامیاں بھی رکھی ہیں کیونکہ اللہ نے پہچان رکھ دی ہے ہماری. جب پیدا کیا اس کے بعد اللہ نے کتابیں بھیج دیں. آج قرآن مجید ایک ایسی کتاب میرے پاس موجود ہے جو ہدایت کی ہر معاملے میں میری رہنمائی کرتی ہے. عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ میرے لیے نمونہ. لہٰذا اب میں اگر اس کتاب اور اس نبی کے حوالے سے عمل کر کے اور ان متضاد رویوں میں سے خراب رویے کو چھوڑ دوں گا اور نیک رویے اختیار کر لوں گا تو میں نے اپنا تزکیہ کر لیا. بات کہنے کو سمپل ہے لیکن عملاً بڑی مشکل ہے. اچھا اب آپ اگر آ جائیں نا پیج 2 میں نے ختم کر لیا. کوئی سوال ہو آپ کا پیج 2 پر؟ 3 ختم کر لیا. کوئی سوال پیج 3 پر؟ شاباش، ایک ایک چیز کلیئر کر کے چلیں.
पेज 4 मैंने बिल्कुल खोल के बता दिया आपको कि तज़किया का लुग़वी माना क्या है, तज़किया का इस्तिलाही मफहूम क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको खोल के बता दी। अब देखें ना, जब पीछे हम समझ लेते हैं ना, वो जो मैंने आपको आयत बताई है ना सूरह अनकबूत की, क्या आयत थी भला? वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना। तो जहदू फीना का मतलब कि जद्दोजहद करते हैं किस में? किसी टॉपिक को समझने में कुरान में। तो अल्लाह कहते हैं मैं जरूर बेजरूर उनको रहनुमाई, उनको मदद करता हूं। तो अगर नहीं समझ रहे तो फर्ज कीजिए एक चीज है, मैं पढ़ता हूं, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आती, तो उसमें कमी किस बात की है? जल्दी बताएं। इस आयत की रोशनी में जो मैंने हमारी समझ की कमी है। हमने कोशिश ठीक नहीं की, जद्दोजहद की कमी है, हमने जद्दोजहद ही नहीं की इस तरह से। जद्दोजहद की कमी है। आज आप जद्दोजहद पूरी नहीं करते, हम अगर करते होते तो आज ये मज़मून हमें बिल्कुल क्लियर होता, क्योंकि ये मेरी दुनिया और आखिरत की जमानत है। अगर तज़किया नफ्स कर लूंगा तो मैं जन्नत का हकदार हूं। अभी आपने पढ़ी है नादरा बाबी के, अल्लाह कहते हैं कि कद ख्वाब मन दस्ताहा, जिसने, अच्छा मैं इस पे आऊंगा, जरा खोलूंगा, अभी तो आगे टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा अब सुने क्या बात है। रब्बुल आलमीन सूरह फतह की आयत नंबर 4 पे पीछे पेज पे है, व युकफ्फिर अन्हुम सय्यातिहिम। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल कर दूंगा, दूर कर दूंगा, उनकी बुराइयां दूर कर दूंगा। और उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह ताला भलाइयों से तब्दील कर देगा। यानी अगर उनके अखलाक के रजीला हैं तो वो औसाफ हमीदा हो जाएंगे। किस वक्त होंगे भला, या कहाँ कब होंगे? तज़किया के अमल से गुजर आप कर। अपने नफ्स का तज़किया कर लीजिए। कर लेगा। अब आप बताएं, हम छोड़ना चाहते हैं ना बुरी चीजों को, हम तज़किया नफ्स करें। हम बुरे अखलाक को छोड़ना चाहते हैं, बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, झूठ फाश युरियानी सब को छोड़ना चाहते हैं। उसका हल है तज़किया नफ्स। इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं अब ये अमल जो है ना, सुने बड़े गौर से। एक है नफ्स, हमारा नफ्स जो हर इंसान का नफ्स है। हर इंसान पैदाइश के वक्त कौन सा नफ्स होता है? नफ्से लवामा। नफ्से लव्वामा। अब अगर कुरान और सुन्नत की इस रोशनी में जो मैं पढ़ रहा हूं कि तज़किया नफ्स के तरीके आएंगे, अगर मैंने उसके हिसाब से अपना तज़किया नफ्स कर लिया, जो टाइम लगेगा, जाहिर है एक दिन में तो नहीं हो सकता, तो मेरा नफ्से लवामा क्या बन जाएगा जब मैं पूरी तरह से नफ्से नफ्से मुतमइन्ना। मुतमइन्ना। अच्छा नफ्से मुतमइन्ना की निशानी क्या है? ताकि मैं सर वो जब नेकी सर जी वो करके नेकी करके राजी होता है और बुराई से मुकम्मल इज्तनाब करता है। ये जवाब ठीक नहीं है। मेरा नफ्से मुतमइन्ना उस वक्त होगा, बड़े गौर से सुने, जब मैं नेकी करके ही राजी हूं, चाहे दुनिया का मुझे लाखों का नुकसान क्यों ना पहुंचता हो। क्यों? मैं अगर उस पैसे के चक्कर में नेकी छोड़ दूंगा तो मैंने तो अपना तज़किया नफ्स किया ही नहीं, मैं तो नफ्स के उस बुरे तकाजे में फंस के रह रहा हूं। लिहाजा तज़किया नफ्स ये नहीं है कि जो आप कह रहे हैं, तज़किया नफ्स ये है कि आप नेकी करके ही रहें, मुतमईन होंगे, चाहे कितना ही आपको कोशिश मेहनत करनी पड़े, इसलिए कि इसी का अजर है जन्नत। उम्मे अब्दुल्ला, आप बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अच्छा, तो अल्लाह कहते हैं कि मैं उनकी बुराइयां दूर कर दूंगा। यकीनन जब मैं तज़किया नफ्स कर लूंगा, बुराइयां करूंगा ही नहीं, तो अल्लाह ने मेरे साथ फर्ज फरमाया कि उसने मुझसे बुराइयां दूर कर दी, बल्कि मैं तौबा करूंगा तो मेरे पहली बुराइयां भी अल्लाह ताला माफ कर देगा, अगर मैंने तौबा तो नसूह करूंगा। और फिर अल्लाह कहते हैं सूरह फुरकान की 70 के पेज 4 पे मौजूद है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह उनकी बुराइयों को भलाइयों में बदल देगा। अल्लाह अकबर। जहां वो बुराइयां कर रहा था तज़किया नफ्स से पहले, अब क्या कर रहा है?
नेकियां कर रहा है। क्या कर क्या, तो क्या मैं तस्किया नफ्स ना करूं अपना? देखें आप। अच्छा, अब आ जाएं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर अगर आप देखें तो यहां बड़ा क्लियरली बताया गया है कि अंबिया की बेसत का मकसद क्या था? ये नफ्स। तो जो तज़किया नफ्स। किताबों के नज़ूल, आसमानी किताबें, कुरान किस लिए नाजिल हुआ? इंसानों के तस्किया के लिए। तो क्या हमसे मुराद सारे इंसान मुसलमान जो नामो निहाद मुसलमान हैं, क्या वो किताब इस कुरान से और इस सुन्नत से हम तज़किया हासिल करते हैं? नहीं सर। कुरान से नहीं। दूर है तो कैसे आए हासिल सर करेंगे? इसको समझते ही नहीं है, तस्किया कैसे हो। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं ना, कि अल्लाह के रसूल कहेंगे, हमारे खिलाफ कहेंगे कि इन्होंने हिजरे कुरान किया। अब बताएं कितना बड़ा जुर्म होगा हमारा। उस वक्त हम कहाँ छुप सकते हैं अल्लाह से? ये जो 4 आयतें एक यहाँ मौजूद है, बकरा की 129, इसके साथ लिखें, इस हैंड आउट के साथ लिखें, अपने कुरान पे लिखें। 4 आयतें, बकरा की 129, बकरा की 151, बकरा की 164 और बकरा की सारी ये जुमा सर जी की सूरह आले इमरान की 164। आले इमरान की 164। अच्छा, आले इमरान की 164 में अल्लाह ने क्या बताया है, जरा बताएं। मन अल्लाह, एहसान बताया इसको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को, उनके तमाम जो काम मैडम नबूवत लेकर। एक आधी बात मत किया करें। अल्लाह ने एहसान बताया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को, नंबर 2 तिलावत आयात को, नंबर 3 अहकामात का जिक्र फरमाया है, अपने हिकमत का बताया कि बंदे को मिलती है, और इन चारों चीजों का नाम तज़किया है। ये है इनका मतलब। और अल्लाह इसलिए मन, आले इमरान की 164 में अल्लाह कहते हैं मन अल्लाह। अच्छा, अब आपने जो मैंने आपको बताया ना अभी, उसी नतीजे मुझे बताना है आपने। सवाल मेरा ये है कि ये जो अल्लाह ताला से दुआ मांगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कि अल्लाह, पहले नंबर पे अल्लाह ने रसूल फरमाया कि अल्लाह इनको तिलावत आयात, तालीम किताब और तालीम हिकमत, आखिर में फरमाया चौथी दफा कि ताकि इनका तज़किया हो, ये 3 काम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने जब कबूलियत की है और उसका जिक्र इस दुआ जो 129 में आपके सामने आयत है, फिर अल्लाह ताला ने इसकी जो कबूलियत की है आयत 51 में, 151 में, उसमें तरतीब वो नहीं है। अल्लाह ने कबूल कर ली है दुआ मन्नोअन, लेकिन तरतीब में फर्क है। तरतीब क्या है? तरतीब है तिलावत आयात, तज़किया, तालीम किताब और तालीम हिकमत। ये दुआ में आप देख रहे हैं ना, पहले है तिलावत आयात, फिर है तालीम किताब, तालीम हिकमत, और उसके बाद है युज़क्की है। लेकिन कबूलियत के वक्त अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मैं कबूल करूंगा, पहले तालीम किताब करेंगे तो इनको तज़किया होगा, तालीम किताब सारी तिलावत आयात करेंगे, तज़किया होगा, फिर तालीम किताब भी करेंगे और तालीम हिकमत का हुसूल भी करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने इस तरतीब को क्यों कबूलियत के वक्त बदल दिया है? सर जी ये तिलावत आयात से हमारी फिक्र ठीक होगी तो तब फिर आगे अमल भी दुरुस्त होगा, इसलिए पहले हमारा फिक्री तज़किया होगा, फिर उसके बाद हमारा अमली तज़किया होगा। फितरी तज़किया ये क्या चीज होती है? फिक्र की हमारी सोच अगर बदलेगी तो तब हमारा फिर आगे हमें अमल करने में भी आसानी होगी। शबाना बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लफ्ज फिक्र के साथ इल्म का इल्म ठीक होगा, मुझे पता होगा कुरान क्या तरीका बताता है, इल्म ठीक होगा, फिक्र ठीक होगी, मैं तज़किया फौरन शुरू कर दूंगा। अगर इल्म ही मेरा नाकिस है, फिक्र नाकिस है, तो मेरा अमल भी नाकिस होगा। बात समझ रही है कि नहीं? जी सर।
یہ سب چیزیں سمجھیے خدا کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں ثواب کی نیت سے، ہم ان کو صحیح سمجھ کے ان کے مطابق عمل نہیں جب تک کرتے، عمل کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں علم صحیح ہو جائے گا نا، فکر ٹھیک ہو جائے گی، فکر علم کا نتیجہ ہے، علم ٹھیک ہوگا، فکر ٹھیک ہوگی، تم عمل فوراً شروع کر دو گے۔ تو تمہارا عمل، تزکیے کا عمل اس وقت شروع ہوگا جب تمہاری علم اور فکر ٹھیک ہوگی۔ ہاں آگے جو اب بات آئی ہے وہ ضروری ہے، کیوں؟ یعلمہ الکتابہ کا مطلب ہے کیا؟ یعلمہ الکتابہ کا مطلب کیا ہے بلا؟ سر احکامات کی تعلیم۔ کیسے، کہاں سے آیا ہے اس میں؟ کیسے آپ نے ڈیڈکٹ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ہو وہ تو سارے اعمال ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اعمال کا جو تزکیہ جس کو کہتے ہیں آپ، یا اعمال جو ٹھیک اعمال ہیں، وہ کہاں سے ملیں گے ہمیں؟ اس کا نمونہ کہاں سے لیں گے؟ سر نبی سیرت مصطفیٰ سے، اتباع سر رسول اسوائے حسنہ سے، سیرت سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیرت کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ قرآن کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کا علم، یہ دو مسٹ ہیں۔ جس کے پاس قرآن کا صرف علم ہے، اس کو علماً تو پتہ چل گیا، لیکن عملاً اس کو پتہ جب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کما حقہ واقفیت حاصل نہ کرے۔ بڑی اہم بات ہے۔ کوئی سوال ہو آپ کا ان 4 آیات کے بارے میں؟ اب یہاں ایک بالکل بات واضح ہو گئی ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس سوائے تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق جب تک قرآن مجید سے وہ تعلق جو صحابہ اور صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ویسا نہیں ہوگا، تو ہم کبھی بھی اپنے تزکیہ نفس کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اب بڑے غور سے سنیں، 4 آیات میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا راستہ، کسی شخص کا راستہ نہیں، چاہے صوفیاء کا ہو یا شیطانوں کا ہو، جن کسی کا ہو، راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کا راستہ۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ سے مطلب تزکیہ نفس ہے، اور نفس میں وہ 4 چیزیں کہ جسم، دل و دماغ، قوتیں اور قابلیتیں، احساسات اور جذبات، ان سب کا جب تک تزکیہ نہیں کرے گا اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ جب تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو اللہ کی تعدید اور نصرت دنیاوی کاموں میں بھی اس کو نہیں ہوگی، اور آخرت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم، قد افلح من تزکا۔ اچھا، اب سورہ اعلیٰ کی آیت 15 ہے، میں 16 ساتھ پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ساری 14 اوپر ہے نا، قد آگے نیچے کہا ذکر اسم ربہ فصلی۔ اب تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ ذکر اسم ربہ نمبر 1، فصلی نمبر 2۔ یہ اتنا آسانی سے یہ اللہ نے قرآن میں کوزے کو دریا میں بند کر دیا، ساری دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کیسے؟ یہ ذکر اسم ربہ کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ کا ذکر زبان سے، دل سے، عمل سے، اور ہر وقت ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ شبانہ آپ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتی کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، کوئی بھی کام کر رہا ہو، شادی، بیاہ، مرنا، جینا،
चलना फिरना घर में दफ्तर में, ये कितना बड़ा ज़िक्र रस्म रब्बी ही का मतलब है कि उसने हर काम हर वक्त हर जगह अल्लाह को याद रखा, उसके हुक्म को याद रखा। ये मामूली बात नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। आगे एक लफ्ज आया फसल्ला, और उसने नमाज कायम की। ये क्यों कहा? जल्दी बताएं। फिर आप तज़किया कैसे करेंगे बताएं। नमाज तो पूरा पूरा निजाम हयात है, पूरा इंसान को जोड़ के रखती है अल्लाह से। नादरा भाभी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अगर आप ये कहती ना कि अगर वो नमाज कायम कर रहा है, जाहिरी और बातिनिया, और दिन में 5 दफा कर रहा है, तो मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ताला उसकी मदद ना फरमाए, क्योंकि वो कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब मदद उससे मांगेगा वो मदद जरूर करेगा। तो इतनी बात जो चंद अल्फाज में वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, कुरान का निज़ाम जिंदगी का पूरा निचोड़ निकाल के अल्लाह ने रख दिया। कमाल है, अगर काश मैं और आप इस बात को समझें। ये आला की 14-15 समझ आई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन जी कसीरा। सर। अच्छा, अब आगे देखें। फिर एक बड़ी छोटी सी आयत आ रही है, और मैंने एक आपसे वादा किया था कि मैं कद खाब मन दस्साहा कद अफलह मन ज़क्काहा। कामयाब कौन हुआ? मन ज़क्काहा, जिसने तज़किया तज़किया कर लिया। वक़द खाब मन दस्साहा। अच्छा, दस्सा का मतलब माना उसने बिल्कुल नीचे ठीक लिखा हुआ, दबा दिया। ये इसका क्या मतलब है कि वो नाकाम हुआ जिसने नफ्स को दबा दिया? क्या मतलब है इसका? जिन बातों से रोक रहा था जिसने अपना उनको, तज़किया नहीं किया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दबा दिया। अब कुरान, इसका मतलब है कि आपने वो आयत नहीं समझी जिसमें अल्लाह ने कहा फल हमहा फुजूरहा व तकवाहा। उसका नफ्स, क्योंकि उसको अल्लाह ने नेकी और बदी की पहचान रखी है, वो उसको दबा रहा है, जो नेकी की आवाज है कि बदी मत, वो नाकाम हो गया। अब समझ आइए कि दबाने का मतलब यहां क्या है। नहीं आई तो सवाल करें। जी सर आई हूँ। जी सर आ गई। तो देखें कुरान कितना, अल्लाह की किताब में किस कदर एहतमाम है। कद ख्वाब मन दस्साहा, जिसने उस आवाज को जो उसके नफ्स में अल्लाह ने नेकी और बदी की पहचान रखी थी, उसको दबा रहा है, बुराई कर रहा है, लेकिन उस आवाज को अंदर से उसका जो वो है पहचान, उसकी पहचान उसको मजबूर कर रही है कि तुम नेकी करो, लेकिन उसको दबा रहा है और बुराई कर रहा है। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? यस सर। कुरान की इन आयतों पे गौर करें और आप देखें कि मैं और आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन इसका पूरी तरह मफहूम समझकर इस पर अमल गालिबन नहीं करते। अब सुने सूरह ताहा की आयत 75 और 76, सुने गौर से। टाइम खत्म हो गया सर। तो आज का अच्छी तरह तैयारी करके आइएगा, जो मैंने पढ़ाया है। इस हैंड आउट प्रिंट नहीं कराया तो करा लीजिए, कल सुबह इसको अपने सामने रखिए, और मैं कल आयत 75 और 76 का कल दोबारा करूंगा, लेकिन पहले सवाल करूंगा, क्योंकि आप काम जब करेंगे कि जब आपको कसा जाएगा। बिल्कुल ठीक है अंसार साहब, ये मेरा फर्ज है कि मैं चीजों को समझाने में कोई कसर ना छोड़ूं। बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा है। ये आज का लेक्चर बहुत शानदार है, और इंशाल्लाह कल टाइम पे हम लोग आएंगे, इंशाल्लाह पढ़ के भी आएंगे।
जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत जज़ाए शुक्रिया। खैर से आप इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला हमें भी मेहनत करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। बेटा आप मेहनत करेंगे तो आप सीखेंगे। मैंने आपको पहले आयत सुनाई है, और वो सूरह अनकबूत की आयत, वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलाना। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस मजमून को पूरी तरह समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम आमीन जन्नत में आमीन भी हम सब इकट्ठे हों, ताकि आमीन आमीन। आमीन सर इसमें आमीन। हमारा ही फायदा है जी, ये बेसिक चीजें हैं, हमारा इसमें बहुत फायदा है, और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे। सर जी बस गुस्ताखी माफ, एक बात करनी है सर जी, जी तजवीद के हुक्म। लिहाज से सर जी जहादू नहीं है, जाहदू है, क्योंकि ये हराम गलतियों में से अगर जा इसको लंबा करके नहीं पढ़ेंगे, ये मद असली अदा हो रही है यहाँ पर, और आप बिल्कुल जबर के साथ आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अलिफ जो है उस मद्दा है, जाहदू ही जो है उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि वहां मद्दा पड़ा हुआ है अलिफ पे, जाहदू। ठीक है, जी जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरी गलतियों को जरूर पॉइंट आउट करें, ताकि मैं भी अपनी इस्लाह करूं, मैं भी तालिब इल्म हूं आपकी तरह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आमीन पाक आपको बहुत जज़ाए खैर दे और हम सबको समझने की तौफीक दे और अमल की तौफीक दे, आमीन। जिससे तो हम लोग आज अपनी रिक्वेस्ट जिंदगियों है, को डॉक्टर बेहतर साहबा बना नहीं सकें। थी, उनके मियाँ के लिए सारे दुआ करें। डॉक्टर साहबा आज इस क्लास में नहीं थी, उनके मियाँ के लिए हम सबका फर्ज है हम दुआ करें, अल्लाह सबको शिफा कामिला अता फरमाए। आमीन। आमीन डॉक्टर साहब इसलिए आमीन नहीं, सुम्मा अल्लाह ताला उनके मियाँ को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। अल्लाह आमीन ताला आमीन जो बीमार हैं, जिन जिन के रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन जज़ाकल्लाह खैर। आमीन सर अल्लाह पाक कबूल कर ले हम लोग का ये बैठना, और अल्लाह पाक हम लोगों की समझ बूझ को बढ़ाए, ताकि हम लोग समझ सकें कुरान को, और हम लोगों के लिए ये आप दुआ में अमेंडमेंट करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे, ताकि हम हक अदा करें सीखने का, आमीन सुम्मा आमीन जाहदू का हक अदा करें, फिर समझ आ जाएगा। बिल्कुल। आमीन सुम्मा सर जी आमीन। आप तो हक अदा कर रहे हैं, हमारे अंदर ही कमी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे मेहनत से मुशक्कत से समझा रहे हैं, अल्लाह करे हमें भी समझ आ जाए। आमीन आमीन सुम्मा जितना आमीन। जल्दी हो सके वो किताब खरीद लें, तज़किए नफ्स, जो मैंने आपको फोटो भेजा है, बड़ी अमीन प्यारी इस्लाही किताब। वाली सर। जी 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 सर जी मैं मेरे पास। सर ये मुसलसल जारी रखने वाला अमल है, इसको अगर हम जारी रखेंगे तो नफ्सी तज़किया नफ्स ही होगा, ऐसे तो नहीं होगा सर। तो आप क्यों नहीं जारी कर रखते इसको? सर अगर हम इबादत में हमारा तज़किया नफ्स होगा तो हम मामलात में कुछ गड़बड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो सर मुकम्मल तौर पर जारी रखेंगे तो बेहतरी आएगी। बेहतरी की अल्लाह बात पाक नहीं है। तौफीक दे हम सबको। आमीन। सुने फातिमा, मेरी बात गौर से सुने बेटा, अगर आप अमल करेंगे ना, इस अमल को जारी रखेंगे, तो आपका नफ्स जब नफ्स से मुतमइन्ना बन जाएगा ना, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब वो नफ्स राजी इस बात पे, आपका अमल इतना पक्का सच्चा हो गया कि अब बुराई का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। तो आप जब तक कोशिश जारी रखेंगे, जब तक नफ्स से अम्मारा नफ्स से लवामा नफ्स से मुतमइन्ना नहीं बन जाता। जी सर। और मैंने और आपने अपने नफ्स से लवामा को नफ्स से मुतमइन्ना बनाना है, और कम अज कम पीरियड में बनाना है। ये है मेरी कोई आपकी कोशिश। जी सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको तौफीक दे सर।